जय राधा माधवा जय कुंज विहारी। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यशोदनंदन व्रज जन रंजन। यमुन तीरा वनचारी। यमुन तीरा वनचारी। जय राधा माधवा जय कुंज विहारी। जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी। जय गिरिवरधारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। राधा माधव भगवान की जय। श्री प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंद हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता शिविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्द राधा कान्द नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी शबानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। योऽन्ध प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणां नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। जयदं सुरदोर्पङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति सर्वस्य पादाम्बुजो राधामदनमोहनो। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे भागवतस्वरूपम्। परमानंद पाठाय प्रेमवर्षीय क्षराय दे सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु मे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരി ഓം തത്സത്. സോ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ പ്രണാമം. എനിക്ക്
കൃഷ്ണ. പ്രഭു പ്ലീസ് ഒന്ന് സെൽഫ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യൂ പ്രഭു. ഞാൻ പ്രഭു ആദ്യമായിട്ടാണ്, എനിക്കും ആദ്യമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പോ ശ്യാമ ശ്രീപ്രദ മാതാജിയോട് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരോടും എൻ്റെ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്താണ് ആദ്യം ഇങ്ങനെ ഒരു സേവനം എനിക്ക് തന്നതിന്. എൻ്റെ പേര് സിദ്ധ ഗൗരാംഗദാസ്. ഞാൻ അബുദാബിയിലായിരുന്നു കുറേ വർഷം. 21 അവസാനം ഇവിടെ കേരളത്തിലെ ഗുരുവായൂർ ചൊവ്വല്ലൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത്, ഗുരുവായൂർ അടുത്താണ്, 4 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളൂ. അവിടെ എൻ്റെ വൈഫും മദറിലായിട്ട് താമസിക്കുന്നു. മക്കളൊക്കെ ദുബായിലാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് അനുഷ്ഠിച്ച് പോരാണ്, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഗുരു ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജാണ്. 1995 മുതൽക്ക് ഞങ്ങൾ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിലുണ്ട്. 2002 ഞങ്ങളുടെ ഇനീഷ്യേഷൻ ഹരിനാം, 2011 ബ്രാഹ്മണിക്കൽ. അങ്ങനെ ചെറിയ ഇവിടെ ഭക്തിയുത സേവനം അനുഷ്ഠിച്ച് പോരാണ് ഞങ്ങൾ കുടുംബസമേതം. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരിക്കൽ കൂടി നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയാണ്. ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ഏകാദശിയാണ്. അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഭീഷ്മ പഞ്ചകം തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസം കൂടിയാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ വളരെ ഓസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള മംഗളകരമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസമാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹാപ്പി ഏകാദശി, ഹാപ്പി ഭീഷ്മ പഞ്ചകം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സേവ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം രണ്ടാമത്തെ, അതായത് ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൻ്റെ അവലോകനം, ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ്. ഞാൻ കഴിയുന്ന പോലെ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ. ഓക്കെ. അപ്പോൾ 2ാമത്തെ അധ്യായം ഞാൻ പറ്റുന്ന ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാം, അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വിവരിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഡിവിനിറ്റി ആൻഡ് ഡിവൈൻ സർവീസ്, അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിൻ്റെ പേര്. അതായത് ദൈവത്വം, ദൈവസേവനം, ഡിവിനിറ്റി ആൻഡ് ഡിവൈൻ സർവീസ്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം. വ്യാസൗവാച ഇതി സംപൃഷ്ണ സംഭൃഷ്ടോ വിപ്രാണം രോമഹർഷണീ പ്രതിപൂജാവചസ്തേഷാം പ്രവക്തം ഉപചക്രമേ. വ്യാസദേവനാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഉഗ്രശ്രവ. ആരാണ് ഉഗ്രശ്രവ? സൂത ഗോസ്വാമി. എന്തുകൊണ്ടാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഉഗ്രശ്രവ എന്നുള്ള പേര്? വളരെ റാപ്റ്റ് അറ്റൻഷനോട് കൂടിയിട്ട് ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു. വളരെ ശ്രദ്ധയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ പാരായണം, അതായത് എസ്പെഷ്യലി സുഖത്തല് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി എല്ലാ സേജസിനും കൂടി, എസ്പെഷ്യലി ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗവതം ആ സഭയിൽ സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ സൂത ഗോസ്വാമി ഈ ഭാഗവത പാരായണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനും മറ്റ് ഋഷിവര്യന്മാർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഈ ഭാഗവത പാരായണം കേൾക്കുന്ന സഭയില് സൂത ഗോസ്വാമി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ആ സൂത ഗോസ്വാമിയാണ് ഉഗ്രശ്രവ എന്ന് പറയുന്നത്. വളരെ റാപ്റ്റ് അറ്റൻഷനോടുകൂടി, വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ശ്രവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഉഗ്രശ്രവ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു. ആരാണ് അദ്ദേഹം? അദ്ദേഹം രോമഹർഷണ മഹർഷിയുടെ പുത്രനാണ്. നമുക്കറിയാം വ്യാസദേവനാണ് എല്ലാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളും രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. വ്യാസദേവൻ ഓരോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയും ഓരോ വേദങ്ങളെയും തൻ്റെ ഓരോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തു. അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ, അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ശിഷ്യന്മാരാണ് ആരാണൊക്കെ അവരെ അറിയോ? പൈല, വൈശംപായന, ജൈമിനി, സുമന്തു, രോമഹർഷണ. രോമഹർഷണൻ എന്താണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പുരാണങ്ങൾ, അല്ലെ? രോമഹർഷന് കിട്ടിയത് പുരാണങ്ങൾ. അപ്പൊ ആ രോമഹർഷനാണ് പുരാണങ്ങളുടെ പ്രൊഫസർ. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എടുത്തു. വേദാന്തം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു. വേദാന്തം ആരെടുത്തു? വ്യാസദേവൻ. അപ്പോൾ ആ രോമഹർഷൻ മഹർഷിയുടെ ഋഷിവര്യന്റെ പുത്രനാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്തിൻ്റെ ആ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് സൂത ഗോസ്വാമി. ഈവൻ 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ സൂത ഗോസ്വാമി പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ്, പ്രവചിക്കുകയാണ്, ഭാവിയില് ഇതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരെല്ലാം എന്താണ്? ത്രികാല ജ്ഞാനികളാണ്. വരാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റും.
കഴിഞ്ഞ പോലും അറിയാൻ പറ്റും അല്ലെ. അപ്പൊ ത്രികാല ജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി പറയണം 12ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് ഈ സൂത ഗോസ്വാമി നൈമിശാരണ്യത്തിൽ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഇതേ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. കാരണം 1000 വർഷത്തെ യജ്ഞ വേദിയാണ് അവിടെ നൈമിശാരണ്യത്തില്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലാണ് സൂത ഗോസ്വാമി ഈ ഭാഗവത പാരായണം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല, അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണം. അതുകൊണ്ട് സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ. അപ്പൊ ആ സുത ഗോസ്വാമി എന്നാണ് പറയുന്ന ഈ നൈമിശാരണ്യത്തിലെ ശൗനകാദി ഋഷികളുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 6 ചോദ്യങ്ങളാണ് ശൗനകാദി ഋഷികൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ അധ്യായത്തിൽ. എല്ലാവർക്കും അറിയാമായിരിക്കും ആ 6 ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ. അതായത് എന്താണ് മാനവരാശിക്ക് ഏറ്റവും നന്മ പകരുന്നത് എന്താണ് എന്നാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം. രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെയും കൺക്ലൂഷൻ സാരം എന്താണ്. മൂന്നാമത്തെ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ദേവകിയുടെയും വസുദേവരുടെയും പുത്രനായി ജനിച്ചത്. നാലാമത്തെ എന്താണ് പുരുഷാവതാരം. അഞ്ചാമത്തെ ലീലാവതാരം. ആറാമത്തെ അതായത് ഭഗവാൻ തന്റെ ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് പോയ ശേഷം ഭാഗവതം ആരെ ഭാഗവതമല്ല ഈ റിലീജിയസ് ധർമ്മം ആരെ ആശ്രയിച്ചു എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പൊ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെയും ഉത്തരങ്ങളെ ഈ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചാപ്റ്ററിൽ അധ്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളും അതിനോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉടനീളം. ഈ 17 അതായത് 12 കാൻറ്റോസ്, 12 സ്കന്ധങ്ങൾ, 18,000 ശ്ലോകങ്ങൾ എന്താണ് ഉടനീളം ഈ 6 ചോദ്യങ്ങളുടെയും 6 ചോദ്യങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഉത്തരങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സൂത ഗോസ്വാമി ശൗനകാദി ഋഷികൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. താങ്ക് ദം, അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു, അവരോട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പറയാൻ ശ്രമിക്കണം. അറ്റംപ്റ്റഡ് ടു റിപ്ലൈ എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത് സൂതവാച പ്രവചന്തം അനുപേതമപേത കൃത്യം ദ്വൈപായനോ വിരഹ കാതര ആജുഹാവ പുത്രേതി തന്മയതയാ തരവോഭിനേദ തം സർവഭൂത ഹൃദയം മുനിം ആനതോസ്മി. സൂത ഗോസ്വാമി ആരെയാണ് വന്ദിക്കുന്നത്? അദ്ദേഹം സുഖദേവ ഗോസ്വാമിക്ക് വന്ദനം പ്രണാമം ചെയ്യാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് തൻ്റെ സ്പിരിച്വൽ മാസ്റ്റർ. വ്യാസദേവനും സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയിൽ നിന്നാണ് ഈ ഭാഗവതം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഹു ക്യാൻ എൻറ്റർ ദ ഹാർട്ട്സ് ഓഫ് ഓൾ. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, സാധാരണ വ്യക്തിയല്ല. 16 വർഷം അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പുറത്തു വരാതെ അവിടെ ഉള്ളിരുന്നു. കാരണം പുറത്തു വന്നാൽ മായ തന്നെ പിടികൂടും എന്നുള്ള ഒരു പേടിയിൽ. വ്യാസദേവൻ പറഞ്ഞു നോക്കി, കേട്ടില്ല. അവസാനം സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നു പറഞ്ഞു, പേടിക്കണ്ട, പുറത്തു വന്നോളൂ, മായ അങ്ങേ പിടികൂടില്ല, ഞാനാണ് ഗ്യാരണ്ടി എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം അദ്ദേഹം ഉദരത്തിൽ നിന്ന്. അപ്പം ജനിച്ചപ്പോൾ എത്ര വയസ്സുണ്ടായിരുന്നു? 16 വയസ്സ്. 16 വയസ്സപ്പോൾ ഒരു മുക്താത്മാവായിരുന്നു അല്ലെ, ലിബറേറ്റഡ് സോളായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കാതെ, ആരെയും നോക്കാതെ നേരെ നടന്നു കാട്ടിലേക്ക്. കാരണം സെൽഫ് റിയലൈസ് സോളാണ്, മുക്താത്മാവാണ്. യാതൊരു സംസ്കാരങ്ങളും ചെയ്യണ്ട, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം ആൾറെഡി റിയലൈസ്ഡ് ആണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ ചില സംസ്കാരങ്ങൾ, ജാതകർമ്മമുണ്ട്, അതേപോലെ ഉപനയന കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഒരു സംസ്കാരങ്ങളുണ്ട്. അത് കൂടെ പോയി അപ്പോഴേ നമ്മൾ, അതുകൊണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത് ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്ര. ജന്മം കൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ശൂദ്രന്മാരായിട്ട് ജനിക്കുന്നത്. നമുക്ക് യാതൊരു യോഗ്യതയും യാതൊരു ക്വാളിഫിക്കേഷനും ഇല്ല. ജന്മനാ ജായതേ ശൂദ്ര സംസ്കാരാത് ഭവേ ദ്വിജ. സംസ്കാരം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ദ്വിജനാവുന്നത്. ദ്വിജനാവണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ജന്മം കിട്ടുന്നത്. നമുക്കൊരു ബയോളജിക്കൽ പേരൻസ് ഉണ്ട്, അച്ഛനും അമ്മയുണ്ട്. ഓക്കെ, അവരാണ് നമുക്ക് ജന്മം തന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഒരു ഗുരുവാണ് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ജന്മം തരുന്നത്. ആ ഗുരു ആധ്യാത്മിക ജന്മം എങ്ങനെ തരുന്നത്? ഉപനയന സംസ്കാരത്തിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ, വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര. വേദപഠനം കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിപ്രനാവുന്നത്, അതായത് പണ്ഡിതനാവുന്നത്. അപ്പോൾ വേദപഠനം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും ദ്വിജനാവണം, ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ഇനീഷ്യേഷൻ വേണം. ഓക്കെ, ആ ഉപനയന സംസ്കാരം വേണം. അപ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് വേദപഠനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്നാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം. ആർക്കും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാം.
ഓക്കെ, ഒരു പുരോഹിതനാവണമെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണം. അപ്പോൾ ഉപനയന സംസ്കാരം കഴിഞ്ഞിരിക്കണം, വേദപഠനങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കണം. നമുക്ക് ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാൻ ആർക്കും ചെയ്യാൻ, അതിന് വർണ്ണമോ ആശ്രമോ യാതൊരു നിബന്ധനകളും ഇല്ല. അപ്പോൾ സംസ്കാരാത് ഭവേത് ദ്വിജ, വേദപഠനാത് ഭവേത് വിപ്ര, സ്കോളർ, പണ്ഡിതൻ, അല്ലേ? പിന്നെ ബ്രഹ്മജാനാതി ഇതി ബ്രാഹ്മൺ, ബ്രഹ്മജ്ഞാനമുള്ളവൻ ബ്രാഹ്മണൻ. ആരാണ് ബ്രഹ്മൻ അറിയുന്നത്? ബ്രാഹ്മണൻ. അത് വേദപഠനം കൊണ്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതിലും മീതേന വൈഷ്ണവൻ. വൈഷ്ണവൻ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ്, വിഷ്ണു ഭക്തനാണ്. വൈഷ്ണവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണിക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഒരു പദവിയാണ് നമ്മളുടെ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത്. വൈഷ്ണവൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രാഹ്മണനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സുത ഗോസ്വാമി തൻ്റെ ഗുരുവര്യനായിട്ടുള്ള സുഗത ഗോസ്വാമിക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ കൃപാകടാക്ഷം കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇതെല്ലാം, അദ്ദേഹം ആൾറെഡി റിയലൈസ്ഡ് ആണ്. ഈ വേദങ്ങളിലും ഈ സംസ്കാരങ്ങളിലും എല്ലാം റിയലൈസ് ആണ്. 16 വയസ്സാണ് ജനിച്ചപ്പോൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധാത്മാവല്ല, മുക്താത്മാവാണ്, റിയലൈസ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് അച്ഛനോടും കൂടിയും പെർമിഷൻ മേടിക്കാതെ നേരെ പറഞ്ഞു. അച്ഛൻ പിന്നാലെ ഓടിപ്പോയി, പുത്ര പുത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരഞ്ഞു വിളിച്ചു. പക്ഷെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല. ആ വിളി ഈവൻ മരങ്ങളും കൂടിയും കേട്ട് അത് പ്രതിധ്വനി ഉത്ഭവിച്ചു അവിടുന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? സുഖദേവ ഗോസ്വാമി ആ മരങ്ങളിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് അതിന് എക്കോ ചെയ്തു, പ്രതിധ്വനി പുറപ്പെടുവിച്ചതാണ്. കാണിച്ചാൽ അതിനുള്ള ശക്തി. അതേപോലെ സൂത ഗോസ്വാമി പറയാണ്, എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് എന്നെ ഒരു വക്താവാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത്. എനിക്ക് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുള്ള ആ ത്രാണി, ആ ശക്തി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയത്. പരമാത്മാവാണ് മറ്റുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ആത്മാക്കൾക്കും ഹൃദയത്തിൽ കയറാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിട്ട്, എങ്ങനെ വ്യാസദേവൻ തൻ്റെ പുത്രനെ വിളിച്ചപ്പോ മരങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ കയറിയിട്ട് പ്രതിധ്വനിയായിട്ട് വിളി കേട്ടു, എക്കോ ചെയ്തു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലും കയറിയിട്ട് അത് സാധിപ്പിച്ചു തരൂ എന്നുള്ള ഒരു അപേക്ഷയും കൂടി ഇവിടെ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. മൂന്നാമത്തത്, യസ്വാനുഭാവം അഖില ശ്രുതി സാരമേകം അധ്യാത്മദീപം അതിതീക്ഷതം തമോന്തം സംസാരിണാം കരുണായ പുരാണഗുഹ്യം തം വ്യാസസൂനും ഉപയാമി ഗുരും മുനീനാം. Let me offer my respectful obeisances unto him, Shukha, the spiritual master of all sages, son of Vyasadeva, who out of his great compassion for those gross materialists who struggle to cross over the darkest regions of material existence, spoke this most confidential supplement to the cream of Vedic knowledge after having personally assimilated it by experience. So, Sukadeva Goswami ke pranamam arpikana. അദ്ദേഹം വ്യാസദേവന്റെ ആയ പുത്രനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം വളരെ അനുകമ്പ, കൃപ ഉള്ള, എന്തുകൊണ്ടാണ് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു ലെവലിലുള്ളൊരു ആളാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. വളരെ ഉയർന്ന ആധ്യാത്മിക തലത്തില് അദ്ദേഹം താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമുക്ക് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തരാൻ അതിനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു, അല്ലെ? സാധാരണ നല്ലൊരു വിദ്യ ഉള്ള, അതായത് ഭൗതിക തലത്തിൽ ഒരു ഉയർന്ന വ്യക്തി, ഒരു PhD പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് എടുത്തൊരു വ്യക്തി 1ാം ക്ലാസ്സിലോ 2ാം ക്ലാസ്സിലോ പോയി പഠിപ്പിക്കുമോ? പഠിപ്പിക്കില്ല. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രമേ എന്റർടൈൻ ചെയ്യുള്ളൂ. കാരണം തൻ്റെ ആ ഉയർന്ന ആ അറിവ് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കണം. അവരൊന്നും താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് കിൻഡർ ഗാർഡനിലോ അല്ലെ എലിമെന്ററി സ്കൂളിലോ പ്രൈമറി സ്കൂളിലോ ഒന്നും പോയി പഠിപ്പിക്കില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ സുഖദേവ ഗോസ്വാമിയല്ല, ഇത്ര വലിയ ഒരു മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടും സെൽഫ് റിയലൈസ് സോളായിട്ടും താഴെക്കിടയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി താഴെ ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് സാധാരണ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ സമ്മതിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ആ സുഖദേവ ഗോസ്വാമി വളരെ അനുകമ്പ ഉള്ളൊരു ഭക്തനാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ഭൗതിക സാഗരത്തിൽ കയറാൻ വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഭാഗവത പാരായണം പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അതിലൂടെ നമ്മൾക്കും അതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടണം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഭാഗവതം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം? ഭാഗവതം എന്നാണ് അമല പുരാണമാണ്.
വേദങ്ങള് ധർമ്മ അർത്ഥ കാമ മോക്ഷം പുരുഷാർത്ഥങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. അതിലും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ഭാഗവതം. പഞ്ചമ പുരുഷാർത്ഥം പ്രേമ പുമാർത്തോ മഹാൻ, അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം, അതാണ് ഭാഗവതം നമുക്ക് തരുന്നത്. മറ്റതെല്ലാം ധർമ്മമാണെങ്കിലും ശരി, അർത്ഥമാണെങ്കിലും ശരി, കാമമാണെങ്കിലും ശരി, മുക്തിയാണെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. നമ്മൾ സാധാരണ ധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്? അർത്ഥത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പണം സമ്പാദിക്കണം. പണമില്ലാണ്ട് ഒരു കാര്യം നടക്കില്ല. ലക്ഷ്മി വേണം. ആ പണം നമ്മൾ എന്തിനു വയ്ക്കുന്നു? കാമം. നമ്മളുടെ ഒരുപാട് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതിലും മടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മുക്തി വേണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ 4 ഈ 3 ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അപ്പൊ അതിലും ഉയർന്നിട്ടുള്ള പ്രേമ പുമാർത്ഥോ, അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ശീല സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി ഒരുങ്ങുന്നത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന്. അപ്പോൾ അതിന്റെ സാരമാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാ വേദങ്ങളുടെയും കൺക്ലൂഷൻ. ഇതാണ് സാരമാണ് ഭാഗവത പുരാണം. അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി അവിടെ സുഖത്തൾ എന്നൊരു സ്ഥലത്ത് പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം പേഴ്സണലായിട്ട് അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് മാത്രമല്ല, പ്രാക്ടിക്കൽ നോളജും ഉണ്ട്. ജ്ഞാനം മാത്രം, അതായത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറും അറിവ് അല്ലേ, പക്ഷേ അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താലുമാണ് വിജ്ഞാനമാവുന്നുള്ളൂ. അതായത് എക്സ്പീരിയൻസ് നോളജ് ആവുന്നുള്ളൂ. അപ്ലൈഡ് നോളജ് ആണ് ആക്ച്വലി വേണ്ടത്. വെറും തിയററ്റിക്കൽ നോളജ് കിട്ടിയ കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അവിടെ റിയലൈസ് നോളജും വേണം. അത് അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. ആർക്ക്? സുഖദേവ് ഗോസ്വാമി. ആ സുഖദേവ് ഗോസ്വാമിയെ ഞാൻ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തത് വ്യാസദേവനും നരനാരായണ മഹർഷിമാർക്കും അതേപോലെ സരസ്വതിക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കാരണം നമ്മൾ എന്തൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴും ഗുരുജനങ്ങളുടെയും ഭഗവാന്റെയും ബാക്കി ആചാര്യന്മാരുടെയും എല്ലാവരുടെയും അനുഗ്രഹവും ആശിസ്സും കിട്ടണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തിനും പുറപ്പെടുന്നത് അത് സഫലമാവുള്ളൂ, അത് വിജയിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അവരുടെ എല്ലാം അനുഗ്രഹം വേണം നമുക്ക്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തഥോ ജയമുദീരയേത്. Before reciting this Srimad Bhagavatam, which is the very means of conquest, one should offer respectful obeisance unto the personality of God Narayana, unto Narayana Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasa the author. അപ്പോൾ സുധ ഗോസ്വാമി ഭാഗവതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ ആരൊക്കെയാണ് പ്രണാമം ചെയ്യുന്നത്? നരനാരായണ ഋഷി. എന്തുകൊണ്ടാണ് നരനാരായണ ഋഷി? അതായത് ബദ്രിക ആശ്രമത്തിലാണ്, ബദ്രിനാഥിലാണ് വ്യാസദേവൻ ഇത് എഴുതുന്നത് അല്ലെ, ഭാഗവതം എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രിസൈഡിങ് ഡേറ്റീസ് ആണ്, അവിടുത്തെ ഉപാസനമൂർത്തികളാണ് നരനാരായണൻ. നരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ, നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാനും അതായത് പരമാത്മാവും ജീവാത്മാവും, അതായത് കൃഷ്ണനും അർജുനനും അല്ലെ. നാരായണൻ നരൻ, കൃഷ്ണൻ നാരായണൻ, നരൻ അർജുനൻ. അപ്പൊ അവരോടും കൂടി പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് ആരാണ്? സരസ്വതി. എന്തുകൊണ്ട് സരസ്വതി? സരസ്വതിയാണ് വിദ്യ തരുന്ന ദേവി അല്ലെ. നമുക്ക് വിദ്യ, സരസ്വതിയുടെ ആ ഒരു അനുഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഗോഡേജ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആണ്. പിന്നെ ശ്രീല വ്യാസദേവ, ഈ വ്യാസദേവനാണ് ഈ വേദങ്ങളെല്ലാം രചിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനും നമസ്കാരം പറയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മുനയാ സാധു പൃഷ്ടോഹം ഭവാദ്ഭിർലോകമംഗളം യത് കൃതാ കൃഷ്ണ സംപ്രശ്നോ യേനാത്മാ സുപ്രസീദതി. O sages, I have been justly questioned by you. Your questions are worthy because they relate to Lord Krishna and so are they relevant to the world's welfare. Only questions of this sort are capable of completely satisfying the self. അപ്പോൾ പിന്നെ ആരോടാണ് സേജസ്? ആരാണ് സേജസ്? ശൗനകാദി ഋഷികള്, ശ്രോതാക്കള്, അവരാണ് ചോദിക്കുക. ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോ ചോദ്യവും വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ലോക കല്യാണത്തിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ്, മാനവരാശിക്ക് നന്മ പകരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ്, പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരം കേട്ടാലും ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരവും ഒരേപോലെ നമ്മുടെ ആത്മാവിന് സംതൃപ്തി പകരുന്നതാണ്. എല്ലാവരുടെയും വെൽഫെയറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അവരെല്ലാം സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. 88,000 ഋഷിപരിമാരാണ് അവിടെ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കുന്നത്, അവിടെ നൈമിഷാരണ്യത്തില്. അതിന്റെ തലവനാണ് ശൗനക ഋഷി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം
ഈ സുധ ഗോസ്വാമി പോലെ തന്നെ വളരെ യോഗ്യത ഉള്ള വളരെ ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ഋഷിവര്യന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ചോദ്യം സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കുന്നതല്ല. നമ്മളെല്ലാം എനിക്ക് നല്ല ജോലി എങ്ങനെ കിട്ടും, ഒരു നല്ല കുടുംബം കിട്ടണം, നല്ലൊരു വീട് കിട്ടണം, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ ചോദ്യങ്ങൾ എന്നില്ല. ഞാൻ ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിസ്ഥിതി ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്, എൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം. രാവിലെ മുതൽക്ക് വൈകുന്നേരം വരെ എല്ലാവരും ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ഒരു രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ പക്ഷികള് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. എന്താണ്? എൻ്റെ ഭക്ഷണം അവിടെ, എൻ്റെ ഭക്ഷണം അവിടെ. നമ്മളും ഇന്ന് ഓഫീസിൽ പോകണം, ഇന്ന് സ്കൂളിലെ കുട്ടികളെ പറഞ്ഞയക്കണം, അത് ചെയ്യണം, ഇത് ചെയ്യണം, ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ്. ഇപ്പൊ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ ആ ചോദ്യങ്ങളാണ് സാമാന്യ ചോദ്യങ്ങളാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ചോദ്യം ആധ്യാത്മികതല്ല. കാരണം ഈ മനുഷ്യജന്മം വീണ്ടും കിട്ടില്ല, നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വളരെ വിരളമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യജന്മം എന്തിനു ഉപയോഗിക്കണം? ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? ശ്രമ ഏവഹി കേവലം, ഇതൊരു പ്രയത്നം മാത്രം, അതിന് യാതൊരു ഫലം നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പെർഫെക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് എന്നാണ് ഇവിടെ സുധ ഗോസ്വാമി തൻ്റെ ശൗനകാദി ഋഷി വര്യന്മാരോട് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ്. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജേ ആഹേതുകീയ പ്രതിഹത യയാത്മാ സുപ്രസീദതി. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ പരമമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ ഈ 6ഉം 7ഉം ഏതിന്റെ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചോദ്യങ്ങളുടെ ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ. ഈ 6ാമത്തെ ശ്ലോകം 7ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടെ നമുക്ക് അതായത് അവർ ചോദിച്ച ആദ്യ 6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇല്ലേ, അപ്പോൾ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആണ് 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും 7ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും. എന്താണ്? ദ സുപ്രീം ഒക്യുപ്പേഷൻ ധർമ്മ ഫോർ ഓൾ ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈസ് ദാറ്റ് ബൈ വിച്ച് മെൻ ക്യാൻ അറ്റൈൻ ടു ലവിംഗ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ് അണ്ടർ ദ സുപ്രീം ട്രാൻസെൻഡന്റ് ലോർഡ്. Such devotional service must be unmotivated, uninterrupted and completely satisfy the self. അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മുടെ സുപ്രീം ഒക്യുപ്പേഷൻ? നമ്മുടെ പരമമായിട്ട് ധർമ്മം എന്താണ്? മാനവരാശി, മനുഷ്യരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? അത് നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. ആർക്ക്? അധോക്ഷജ. അധോക്ഷജ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത തലത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി. ആരാണത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, വാസുദേവൻ. അതുമാത്രം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് സംതൃപ്തി പകരുള്ളൂ. മറ്റതെല്ലാം താൽക്കാലികമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് തുഷ്ടി സന്തുഷ്ടി എന്നൊക്കെ തരും. തുഷ്ടി, പുഷ്ടി, സന്തുഷ്ടി. നമ്മൾ നല്ലൊരു ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ നമ്മുടെ ദേഹത്തിന് എന്താ? നല്ല എനർജി കിട്ടും അല്ലെ, പുഷ്ടി, ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടും, സന്തോഷം കിട്ടും. പക്ഷെ ആത്മാവിന് എന്താണ് സന്തുഷ്ടി കിട്ടുന്നത്? അത് ഭഗവത് ലീലകളെ, ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങളെ, ഭഗവാന്റെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ മാത്രമേ നമ്മുടെ ആത്മാവിന്. കാരണം നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ലീലകൾ ശ്രവിക്കുമ്പോഴും ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുമ്പോഴും കിട്ടുന്ന സന്തുഷ്ടി ബാക്കി ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല. അതാണ് സുപ്രീം ഒക്യുപ്പേഷൻ. ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ഉന്നത തലത്തിലുള്ള നമ്മളുടെ ആ കർത്തവ്യം, കടമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക. ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്യത. അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പ്രീതി വരുന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. സവൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിർ അധോക്ഷജന്. അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? അഹൈതുകി, യാതൊരു പ്രതീക്ഷയും കൂടാതെ, അതായത് യാതൊരു എക്സ്പെക്ടേഷനും. നമ്മൾ സാധാരണ ഭക്തി ചെയ്യുന്നു, നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഭാഗവതം ജപിക്കുന്നു, ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോകുന്നു, തൊഴുകുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, അർച്ചന, വന്ദന, അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. എന്തിനാണ്? എനിക്ക് നല്ല ജോലി വേണം, നല്ല കുടുംബം വേണം, പണം വേണം, പേര് വേണം, പ്രശസ്തി വേണം, ലാഭ, പ്രതിഷ്ഠ, പൂജ, ഇതെല്ലാം വേണം. പക്ഷെ അതാണോ ആക്ച്വലി വേണ്ടത്? അല്ല, അത് പരമധർമ്മമല്ല. പരമധർമ്മം നമ്മൾ യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ അഹൈതുകിയായിരിക്കണം. അതിനൊരു കാരണം പാടില്ല. ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നാമം ചെല്ലുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കരുത്. അതെന്തായി? അത് ബിസിനസ്സായി. അച്ഛനോടും അമ്മോടും പറയാണ് മകൻ, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം, നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരു കാറ് മേടിച്ചു തരണം, എനിക്ക്
പണം തരണം, ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാം, അത് സ്നേഹമാണ്? അത് കച്ചവടമല്ലേ? ഓക്കെ. അതായത് സ്വയം തൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എനിക്ക് ജന്മം തന്നു, എന്നെ നന്നായിട്ട് പരിപാലിച്ചു, അതിനോട് എനിക്ക് കടപ്പാടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അകമഴിഞ്ഞ് സ്നേഹിക്കണം എന്നുള്ളത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടല്ല, അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരണം. അതാണ് സ്നേഹം. യാതൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്നേഹം അല്ലെ? ഒരു അമ്മ തൻ്റെ ജനിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം എന്തെങ്കിലും പ്രതീക്ഷിച്ചാണോ അമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പരിപാലിക്കുന്നത്? അല്ല. അതാണ് ശരിക്കുള്ള സ്നേഹം. അതുപോലെയാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത്. എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ സാധാരണ പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു ലിസ്റ്റ് പോകും ക്ഷേത്രത്തിൽ അല്ലേ? മുണ്ടിപ്പെട്ടിയിൽ കുറച്ച് പൈസ എടുക്കും, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പുഷ്പാഞ്ജലി അർച്ചനയൊക്കെ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ആ ലിസ്റ്റ് പറയും, ഇതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ആവശ്യം. ഇതിനെ സ്നേഹം എന്ന് പറയില്ല, ഇതിന് കച്ചവടം എന്നേ പറയുള്ളൂ, ഗീവ് ആൻഡ് ടേക്ക്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനെ യാതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലാണ്ട്, യാതൊരു ആഗ്രഹമില്ലാതെ, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമില്ലാതെ നമ്മൾ സേവിക്കണം. അതാണ് എന്താണ് ആയിത്തുകി, അപ്രതീയത. അപ്രതീയത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ സ്റ്റോപ്പ്, എല്ലായ്പ്പോഴും 24 മണിക്കൂറും ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്നേഹിക്കണം. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയും അങ്ങനെയല്ല, നമുക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അല്ല. ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രഹ്ലാദ മഹാരാജ് ഓക്കെ, എന്തെല്ലാം അട്രോസിറ്റീസ് ആണ്, എന്തെല്ലാം ക്ലേശങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്നത് തൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അല്ലേ? ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഹിരണ്യകശിപു. ഒരു സമയത്തെങ്കിലും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആ ഭക്തി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു? ഇല്ല. അതേപോലെയായിരിക്കും നമ്മൾ. ഇപ്പൊ ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും നമ്മൾ എത്ര തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ശരി, എന്ത് തന്നെ ക്ലേശങ്ങൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നാലും ശരി, നമ്മളുടെ ഭക്തി നിർത്താൻ പാടില്ല. ഞാൻ ഇത്രയൊക്കെ നാമം ജപിച്ചിട്ടും ഭഗവാൻ എനിക്ക് ഈ ക്ലേശങ്ങൾ തന്നല്ലോ, ഈ വിഷമങ്ങൾ തന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭക്തിയല്ല. അപ്പൊ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ല. ഏതൊരു പരിസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാനെ നമ്മളെ ഉപാസിക്കണം. അതാണ് മന്മനാഭവ മത് ഭക്തോ മധ്യാജീമാം നമസ്കുരു അല്ലെ? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ വേർഷിപ്പ് ചെയ്യണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം 24 മണിക്കൂർ, അല്ലാണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു തവണ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് ഭക്തിയല്ല. ഭക്തി പറഞ്ഞാൽ അതിന് കണ്ടീഷൻസ് ഇല്ല, നോ സ്ട്രിങ്സ് അറ്റാച്ച്ഡ്. ഒരു നിയമം അതിന് ബാധകമല്ല, ആർക്കും ചെയ്യാം. ബ്രാഹ്മണന് മാത്രമേ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പാടൂ, ശൂദ്രന് പാടില്ല, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ സന്യാസിക്ക് മാത്രമേ പാടൂ, ബ്രഹ്മചാരിക്കോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിലുള്ളവർക്ക് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആർക്കും ഏത് സമയത്തും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭക്തി. അതിന് വർണ്ണമോ ആശ്രമോ അങ്ങനെ യാതൊരു നിബന്ധനവുമില്ല. അതേപോലെ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലാൻ യാതൊരു നിബന്ധനകളുമില്ല. ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും ആർക്കും ചൊല്ലാം. അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധീകരണം നടക്കുന്നു, കാമക്രോധ ലോപമോഹ മതമാശ്ചര്യാദികളെല്ലാം നശിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. അപ്പൊ അതാണ് സുപ്രീം ഒക്യുപ്പേഷൻ. അത് ആയിത്തുകയായിരിക്കണം, അപ്രതീയത. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ആത്മാവാണ് നമ്മുടെ റിയൽ സെൽഫ്. ഞാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ശരീരമല്ല. ശരീരം നശ്വരമാണ്, അത് വന്നും പോയി കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരം, പിന്നീട് മൃഗങ്ങളുടെ, പിന്നെ പക്ഷികളുടെ, കൃമികീടങ്ങളുടെ, വൃക്ഷങ്ങളുടെ ആ ശരീരം മാറിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷേ ആത്മാവിന് മാറ്റമുണ്ടോ? അത് മാത്രമാണ് ശാശ്വതം. അതുകൊണ്ട് ഈ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ്, ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ഉപാസിക്കണം, എപ്പോഴും സ്മരിക്കണം. അത് മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് എന്ത് തരുള്ളൂ? സന്തുഷ്ടി, സംതൃപ്തി, ആനന്ദം. വേറൊന്നും തരില്ല. മറ്റതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു തൃപ്തി, ഒരു സന്തോഷം തരും. കാരണം അതെല്ലാം നശ്വരമാണ്, പെർമനൻ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകമാണ്, ഒരുപാട് സംസാരിക്കേണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബ്രീഫായിട്ട് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. വാസുദേവേ ഭഗവതി ഭക്തിയോഗ പ്രയോജിത ജനയതി ആശു വൈരാഗ്യം ജ്ഞാനം യായധൈതുകം. By rendering devotional service unto the personality of God at Sri Krishna, one immediately acquires costless knowledge and detachment from the world. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുക? ജ്ഞാനവും വൈരാഗ്യവും. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഞാൻ ഈ ശരീരമല്ല, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. എൻ്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, അല്ലാണ്ട് ഇന്ദ്രിയ ഭോഗമല്ല. ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്, ഈ ഭൗതിക തലത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ വിരക്തി കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ആസക്തി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ 2 ബൈ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും: നോളേജ് ആൻഡ് ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ്. നോളേജ് ആധ്യാത്മിക തലത്തിലുള്ള നോളേജ്, ഡിറ്റാച്ച്മെന്റ് ഫ്രം ദ മെറ്റീരിയൽ ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ.
ഇതാണ്. അപ്പൊ ഈ 6ഉം 7ഉം ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും ചോദ്യത്തിന്റെ ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ആൻസറാണ്. ഉടനീളം ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആൻസർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അതായത് എന്താണ് മാനവരാശിക്ക് ഏറ്റവും നന്മ നൽകുന്നത് എന്ന് രണ്ടാമത്തെ എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും നിച്ചോട്, അതായത് എസെൻസ്, സാരം എന്താണ് എന്നാണ്. അതിന്റെ 2 ആൻസറാണ് ഈ 2 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 8ാമത്തെ ധർമ്മ സാനുഷ്ഠിത പുംസാം വിശ്വക്ഷേണ കഥാസുയാ നോത്പാദയേതിരതിം ശ്രമ ഏവ ഹി കേവലം. Okay, the occupational activities a man performs according to his own position are only so much useless labor if they do not provoke attraction for the message of the personality of God. അതായത് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തെ പറ്റി. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമുക്കറിയാം. വർണ്ണം, ആശ്രമം. എന്താണ് വർണ്ണം? വർണ്ണം ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര. ആശ്രമം ബ്രഹ്മചര്യ, ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥ, സന്യാസം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം? ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി ജനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. വർണ്ണാശ്രമം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല, പക്ഷെ ഭഗവാനോട് ഭക്തി നമുക്ക് ഉത്ഭവിക്കുന്നില്ല, ജനിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. ആ വർണ്ണാശ്രമം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അതാണ് ഇവിടെ വന്ന് ശ്രമ ഏവഹി കേവലം. വെറും ഹാർഡ് ലേബർ ആയിരിക്കും, വെറും പ്രയത്നം മാത്രം. അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യം നമ്മൾ അത് ഏത് കാര്യം എടുത്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പൊതുവെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഏതൊരു കാര്യം അത് ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തി. അത് ഭഗവാനോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ അത് കർമ്മം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മത്തിനെയും ഭക്തിയായിട്ട് വേർതിരിക്കുക? അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നമുക്ക് ഉന്നതി സംഭവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭക്തി. അതേസമയം അത് സംഭവിക്കുന്നില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിയാണെങ്കിൽ അതെന്താണ്? ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ നമ്മൾ അപ്പൊ ഈ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നു, അത് സ്പിരിച്വൽ അല്ല, അത് മെറ്റീരിയലാണ്. പക്ഷെ അതിലൂടെ നമ്മൾ എന്താണ്? ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ധർമ്മസ്യ ഹി അപവർഗസ്യ നാർത്ഥോർത്ഥായോപകൽപ്പത്തെ നാർത്ഥസ്യ ധർമ്മൈകാന്തസ്യ കാമോലാഭായ ഹി സ്മൃതഃ. All occupational engagements are certainly meant for ultimate liberation. അപ്പോൾ ഏതൊരു എൻഗേജ്മെന്റും നമ്മളിപ്പോ ഒരുപാട് സാമാന്യ ഓക്യുപ്പേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരാൾ ഡോക്ടറാണ്, ഒരാൾ എഞ്ചിനീയറാണ്, ഒരാൾ അക്കൗണ്ടന്റ് ആണ്, ഒരാൾ പ്ലംബറാണ്, ഒരാൾ ഇലക്ട്രീഷ്യനാണ്, ഒരാൾ ഡ്രൈവറാണ്, ഒരാൾ CEO ആണ്. ഇതെല്ലാം അല്ലേ? ചില ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, മക്കള്, സിറ്റിസൺസ്, ഇതെല്ലാം ആർക്കാണ്? ഈ ഉപാധികൾ നമ്മളുടെ ശരീരത്തിനുള്ള ഉപാധികളാണ്, ഡിസിഗ്നേഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം എക്സ്റ്റേണൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ്, ഇന്റേണൽ ഐഡന്റിറ്റി അല്ല, റിയൽ ഐഡന്റിറ്റി അല്ല. അപ്പൊ ഇത് എന്താണ്? ഏത് തലത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് എന്തിനെ നമ്മൾ സഹായിക്കണം? ഭഗവാനിലേക്ക് പോവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദത്തിലേക്ക് പോവാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കണം. ദേ ഷുഡ് നെവർ ബി പെർഫോം ഫോർ മെറ്റീരിയൽ ഗെയിൻ. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭൗതിക സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ശരീരം കൊണ്ട്, ഞാനൊരു ഡോക്ടറാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറുടെ കാര്യം ചെയ്യും, എഞ്ചിനീയറിംഗ് എഞ്ചിനീയർ കാര്യം ചെയ്യും. ഓക്കെ, ശരീരം കൊണ്ട് അങ്ങനെ എന്താണോ നമ്മളുടെ ടാലന്റ്, സ്കിൽ, അതനുസരിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് മനസ്സോ സങ്കല്പ വികല്പ, അതിൻ്റെ ധർമ്മം അതാണ്. മനസ്സിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? സങ്കല്പ വികല്പ. സങ്കല്പ അക്സെപ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് റിജക്റ്റിംഗ്. ചില പ്രൊപ്പോസൽസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും, ചില പ്രൊപ്പോസൽസ് റിജക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് മനസ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റലിജൻസ്, ഇന്റലക്ട് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ്, തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ത് ശരി എന്ത് തെറ്റ്, എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യരുത് എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് ആരാണ്? ഇന്റലിജൻസ്. അതിനാണ് ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റീവ് പവർ ഉള്ളൂ അല്ലെ? ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ആത്മാവിന്റെ ധർമ്മം ഭഗവത് സേവനം, കൃഷ്ണപ്രേമം. ഉപ്പിന്റെ ധർമ്മം എന്താണ്? ഉപ്പ് രസം തരുക. മധുരത്തിന്റെ, പഞ്ചസാരയുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? മധുരം തരുക അല്ലെ? പറയാണ്, ഉപ്പ് പറയുക, നാളെ മുതൽ ഞാൻ ഉപ്പ് രസം തരില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ധർമ്മം പാലിക്കുകയാണോ ചെയ്യുന്നില്ല? അതേപോലെ നമ്മള് മമൈവാംശോ ജീവലോകെ, ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ധർമ്മം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ള നമ്മുടെ ധർമ്മം. കാരണം നമ്മള് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു ഒക്യുപ്പേഷനും ഒരു എൻഗേജ്മെന്റും ഒരു പ്രവൃത്തിയും ഒരു കർമ്മവും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിനായിരിക്കരുത്,
അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം. ആ ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താൽ നമുക്ക് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി ലിബറേഷൻ, ഈ സംസാര സാഗരത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി കിട്ടി ഭഗവത് ധാമിൽ പോയി ഭഗവാനെ നിത്യമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങള് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗത്തിനാവരുത്. ഇന്ദ്രിയ ഭോഗം സെക്കൻഡറി ആണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതി ചെയ്യുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും സംതൃപ്തി കിട്ടും. എങ്ങനെ ഒരു മരത്തിന്റെ അടിയിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ മരത്തിലെ എല്ലാ ലിംസിനും പാർട്സിനും, അതായത് ശാഖകളായിക്കോട്ടെ, ചില്ലകളായിക്കോട്ടെ, ഇലകളായിക്കോട്ടെ, പുഷ്പങ്ങളായിക്കോട്ടെ, ഫലങ്ങളായിക്കോട്ടെ, എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പുഷ്ടി കിട്ടും, അല്ലേ? നറിഷ്മെന്റ് കിട്ടും. അതേപോലെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായതുകൊണ്ട് നമുക്കും അതിൻ്റെ എല്ലാ സംതൃപ്തിയും കിട്ടും. അതിന് പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് പ്രയത്നിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. കാമസ്യ നേന്ദ്രിയ പ്രീതിർ ലാഭോ ജീവേദ യാവതാ ജീവസ്യ തത്വജിജ്ഞാസ നാർത്ഥോ യസ്യ കർമ്മഭി. Life's desire should never be directed towards sense gratification. One should desire only a healthy life or self-preservation. Since a human being is meant for inquiry about the absolute truth, nothing else should be the goal of one's work. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് പുലർത്താതെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതായത് നമ്മൾ സെൻസ് ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ, സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ ആണ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമുക്ക് ഹെൽത്തി ലൈഫ് വേണം. ഹെൽത്തി ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഓവർ ഡിസൈർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഓവർ എക്വയറിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. കൂടുതൽ എന്താണോ ബെയർ മിനിമം നെസസിറ്റി അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മൃഗമാവും. കൂടുതൽ അത്യാഹാരം, കൂടുതൽ ശേഖരിക്കാനുള്ള ആ ഒരു ടെൻഡൻസി, കൂടുതൽ പ്രയത്നിച്ച് കൂടുതൽ ഭൗതിക വസ്തുക്കളെ ശേഖരിക്കുക, ഇതെല്ലാം എന്താണ്, നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കും, മുക്തി കിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ടെൻഡൻസി എല്ലാം ഭഗവാനോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കണം. അപ്പോൾ സെൽഫ് പ്രിസർവേഷൻ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് റൊട്ടി കപ്പടം മക്കാൻ വേണം, നമുക്ക് ഒരു വീട് വേണം താമസിക്കാൻ, നമുക്ക് വസ്ത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണം, ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണം. ഇതെല്ലാം ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണം. പക്ഷെ കൂടുതലായാൽ എന്തായി? അധികമായാൽ അമൃതം വിഷം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ. ഓക്കെ, അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എത്രയാണ് ആവശ്യം അത്ര മാത്രമേ. അതാണ് ഉപനിഷത്തിനും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം യത്കിഞ്ച ജഗതം ജഗത് തേന തെക്തേന ഭൂഞ്ചിത മാഗൃത കസ്യം. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ. മനുഷ്യർക്ക്, മൃഗങ്ങൾക്ക്, പക്ഷികൾക്ക്. ആ കോട്ടയിൽ നിന്ന് അപ്പുറം നമ്മൾ പോകാൻ പാടില്ല. ഒരു ജീവജാലങ്ങളും മനുഷ്യനൊഴികെ ആ കോട്ടയിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കില്ല. മനുഷ്യൻ മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒരു ചാക്ക് അരി റോഡിൽ കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പക്ഷികൾ വന്ന് അതിനാവശ്യമുള്ള ആ ധാന്യങ്ങളെടുത്ത് ഭക്ഷിച്ച് പോകും. നേരെ മറിച്ച് മനുഷ്യൻ അത് കൂടെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാക്ക് മുഴുവൻ എടുത്തിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും, അല്ലേ? ബാക്കി ആർക്കും അത് കിട്ടില്ല. അപ്പം എന്താണ്? ഓവർ എക്വയറിങ് നമ്മളുടെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ്. മറ്റുള്ളവർ പട്ടിണി കിടക്കും, അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്രയോ പക്ഷികളെ, എത്രയോ മൃഗങ്ങൾ അതിന് ഭക്ഷണം കിട്ടും. നമ്മളുടെ ആ ഒരു സെൽഫിഷ് മോട്ടീവ്, അപ്പം അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ടത്തുണ്ട്, അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടുക. നമ്മൾ ഒരു ഇവിടെ സത്സംഗിലോ എവിടെയും പാർട്ടിയിൽ പോവാണ്, നിറയെ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ, അടുത്ത പ്ലേറ്റിലാണ്. അവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടുന്നത്? നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ വല്ലതും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? പ്രഭു എനിക്കത് കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ, എനിക്ക് പപ്പടം കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് അച്ചാർ കിട്ടിയില്ല, എനിക്ക് സ്വീറ്റ് കിട്ടിയില്ല. നമ്മുടെ പ്ലേറ്റിൽ വീണതല്ല നമ്മൾ നോക്കുന്നത്, മറ്റുള്ളവരുടെ പ്ലേറ്റിൽ എന്താണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മുടെ ടെൻഡൻസി. അപ്പം അത് പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ കോട്ട വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുക. ഓക്കെ, വദന്തി തത്വവിദസ് തത്വം യജ്ഞാനം അദ്വയം ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാനീതി സദ്യത. ഇതും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ 3 ഫീച്ചേഴ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സബ്ജക്ട് മാറ്ററാണ്. ഭഗവാൻ ആരാണ്? ശക്തിയാണോ? വ്യക്തിയാണോ? ഇതൊക്കെ ചോദ്യം പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ എന്ന ആ വ്യക്തിയിലെ 3 ഫീച്ചറാണ്. ഒന്ന് ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മ, ഭഗവാൻ. ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ വരുന്ന തേജസ്. അതാണ് മായാവാദ ഫിലോസഫി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ബ്രഹ്മൻ, എല്ലാം ബ്രഹ്മൻ. ബ്രഹ്മസത്യം ജഗത് മിഥ്യ, അത് മാത്രമേ സത്യമുള്ളൂ. ബാക്കി ഈ ജഗത്ത്, ഈ പ്രപഞ്ചം മിഥ്യയാണെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ജഗത് മിഥ്യയല്ല, ജഗത് ടെമ്പററി ആണ്.
ബ്രഹ്മസത്യം. അപ്പൊ അവര് ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ തേജസ്സിനെ, നിരാകാരമായിട്ടുള്ള, നിർഗുണമായിട്ടുള്ള, നിർവിശേഷമായിട്ടുള്ള ആ തേജസ്സിനെയാണ് മായാവാദ ഫിലോസഫി ബ്രഹ്മൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്, പാർഷ്യലാണ്. ഓക്കെ, മൂന്നും കൂടിയതാണ് ഭഗവാൻ. അതായത് ബ്രഹ്മ, പരമാത്മ. പരമാത്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കൂടിയുള്ളുന്ന ഭഗവാന്റെ പാർഷ്യൽ റെപ്രസെന്റേഷൻ പരമാത്മ. ഓക്കെ, അത് രണ്ടും കൂടിയതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ആസ്പെക്റ്റും, ഭഗവാൻ പേഴ്സൺ, ഈസ് എ പേഴ്സൺ. ആ ഒരു ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റർ, ക്രിയേറ്റഡ്, സൃഷ്ടാവ്, സൃഷ്ടി. സൃഷ്ടാവില്ലാണ്ട് സൃഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല, ക്രിയേറ്റർ ഉണ്ടാവില്ല, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്രിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശക്തിമാനെന്നാ വരുന്നത്. ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പവർ ഹൗസ് എന്നാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ലൈറ്റ് വരുന്നത്. ബൾബല്ല സോഴ്സ്, അതിന്റെ സോഴ്സ് പവർ ഹൗസ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലേ? അപ്പൊ അതേപോലെ ശക്തിമാനാണ് സോഴ്സ്. ശക്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു എനർജിയാണ്. അപ്പോൾ ബ്രഹ്മേതി പരമാത്മേതി ഭഗവാൻ ഇതി സദ്യത, ഈ മൂന്നും കൂടിയതാണ് ഭഗവാൻ. അതിലെ ഒന്നിനെ മാത്രം ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു, മറ്റേ രണ്ടിനെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല പറഞ്ഞാൽ അത് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ബ്രഹ്മനുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്, ഭഗവാനുണ്ട്. ഭഗവാൻ ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് നെയിം. ഭഗവാനാണ് അൾട്ടിമേറ്റ്. ഈ ഭഗവാന്റെ ആ ഫീച്ചർ, ഡിഫറെന്റ് ഫീച്ചറാണ് ബ്രഹ്മനും പരമാത്മ. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ശ്ലോകമാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗവതത്തിൽ. തശ്രദ്ധാനമുനയോ ജ്ഞാനവൈരാഗ്യയുക്തയാ പശ്യന്തി ആത്മന്യ ചാത്മാനം ഭക്ത്യാശ്രുതാ ഗൃഹീതയാ. The seriously inquisitive student or sage, well equipped with knowledge and detachment, realizes the absolute truth by rendering devotional service in terms of what he has heard from the Vedanta Shruti. അപ്പോൾ ഇതിനെ അതായത് വളരെ ഇൻക്വിസിറ്റീവ്, ആകാംക്ഷയുള്ള സ്റ്റുഡൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവരെ ഇത് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു? ബൈ റെൻഡറിങ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാതെ നമുക്കിത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ ആദ്യം പ്രണാമം ചെയ്യണം, പിന്നെ നമ്മൾ എൻക്വയറി ചെയ്യണം, ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കണം. പിന്നെ എങ്ങനെ ചോദിക്കണം? സബ്മിഷൻ വേണം, സബ്മിസീവ്നെസ് വേണം, അല്ലാണ്ട് അറവൻ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ സേവ ചെയ്യണം. അപ്പൊ പ്രണാമം, എൻക്വയറി, സബ്മിസീവ്നെസ്, സേവ, ഇത് നാലും ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ? ഈ വേദങ്ങളിലെയും പുരാണങ്ങളിലെയും അന്തർലീനമായി കിടക്കുന്ന അതിന്റെ സത്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. നമ്മളൊരു അറഗന്റ് സ്റ്റുഡന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ടീച്ചർ മറുപടി പറയുമോ? ശരിക്കും ഇൻക്വിസിറ്റീവ്, അത് അറിയാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്മിഷൻ. സബ്മിസീവ് മൂഡോടുകൂടി നമ്മൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ടീച്ചർ നമുക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് ഡിവോഷണൽ സർവീസ്, ഭക്തിയുത സേവനം. അത പുംബിർദ്വിജ ശ്രേഷ്ഠ വർണ്ണാശ്രമ വിഭാഗശ സ്വാനുതിഷ്ഠസ്യ ധർമ്മസ്യ സംസിദ്ധിർഹരിതോഷണം. അപ്പൊ എന്താണ്? ബെസ്റ്റ് അമംഗ് ദ ട്വൈസ് ബോൺ പറഞ്ഞ ദ്വിജ, അതായത് രണ്ടാമത്തെ ജന്മം, ആത്മീയ ജന്മം കിട്ടിയ ആളാണ് ദ്വിജ എന്ന് പറയുന്നത്. ബ്രാഹ്മണന്മാര് ആദ്യത്തെ ജന്മം നമ്മളുടെ അച്ഛനമ്മയുടെ കിട്ടുന്നു, രണ്ടാമത് നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ദ്വിജ. അപ്പോ എന്താണ് ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ? എന്താണ്? ബൈ ഡിസ്ചാർജിങ് ദ ഡ്യൂട്ടീസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോർ വൺസ് ഓൺ ഓക്യുപ്പേഷൻ. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ഞാൻ സത്വഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ രജോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ, തമോ ഗുണത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓക്യുപ്പേഷൻ, ബ്രാഹ്മണ, ക്ഷത്രിയ, വൈശ്യ, ശൂദ്ര, ഇതെല്ലാം വർണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല, ഇതെല്ലാം ഭഗവാനാണ്. ചാതുർവർണ്ണം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഗുണത്തിന്റെയും വർണ്ണത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മളുണ്ടാക്കി ജാതിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട്, ഈ സൊസൈറ്റി ആൾറെഡി ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി. കാണിച്ചേ, ഒരു കമ്പനിയാകുന്ന ഒരു CEO ഉണ്ട്, ടോപ്പ് പോസ്റ്റിലാണ്, ഒരു ക്ലർക്ക് ഉണ്ട്, ഒരു ഡ്രൈവർ ഉണ്ട്, ഒരു പ്യൂണുണ്ട്, ഒരു മാനേജർ ഉണ്ട്, ഒരു ഓഫീസറുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ജോലിയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ ബ്രാഹ്മണനും, ക്ഷത്രിയനും, വൈശ്യനും, ശൂദ്രനും, ഇവരെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഓക്യുപ്പേഷണൽ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കത് ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ ജാതി വ്യവസ്ഥയല്ല. ഇത് സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എല്ലാ സമയത്തും നടക്കുന്നതാണ്. ഒരു CEO, വലിയ ടോപ്പില്, ഒരു കമ്പനിയിലത്തെ വലിയ ടോപ്പിലെ അധികാരി തൻ്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗ്രേഡിലുള്ള ഒരു പ്യൂണോ, ഒരു ഓഫീസറിൻ്റെ, അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കൂ? ഇല്ല. പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഒരു സാധാരണ വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് കഴിക്കുമായിരിക്കും, കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്.
പക്ഷെ പൊതുവെ അവരാരായിട്ട് അവരുടെ കേഡറിലുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട്. അപ്പൊ അവിടെ അത് ഉച്ചനീച്ച, അതായത് വലിയവര് അത് അവരുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ ബ്രഹ്മജ്ഞാനത്തെ അറിയുന്നവൻ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബ്രാഹ്മണൻ. ക്ഷത്രിയൻ ഭരണം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തിയുള്ളതുകൊണ്ട് ക്ഷത്രിയൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ. വൈശ്യൻ കൃഷി വാണിജ്യം ചെയ്യാൻ അറിയുന്നവരാണ്, അതുകൊണ്ട് അവര് വൈശ്യൻ. ശൂദ്രൻ, ഇവരും 3 പേരെയും സഹായിക്കുന്ന ആൾക്കാർ. അതുകൊണ്ട് ശൂദ്രജാതിയാണ്, അവനെ ശൂദ്രനായിട്ട് കണ്ടു ഇല്ല. ഓരോരുത്തരുടെ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് ഒരാൾ സി എ ആവുന്നു, ഒരാൾ മാനേജർ ആവണം, ഒരാൾ പ്യൂണാവുന്നു, ഒരാൾ ഡ്രൈവർ ആവുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മളുടെ എല്ലാം യോഗ്യത അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമ്മളെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ചെയ്തു. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹയസ്റ്റ് പെർഫെക്ഷൻ എന്താണ്, ഇത് ഭക്തി സേവനത്തിന് ആർക്കും എപ്പോഴും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഗുണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തിനായിരിക്കണം ചെയ്യുന്നത്? സംസിദ്ധിർ ഹരിതോഷം. അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? നമ്മൾ ഏത് വർണ്ണത്തിലോ ഏത് ആശ്രമത്തിലായാലും അതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്തായിരിക്കണം? ഹരിതോഷണം, ഹരിയെ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ, വാസുദേവനെ, രാധാ മദൻ മോഹനെ, രാധാ ഗോവിന്ദ്ജിയെ, അവരുടെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ സുത ഗോസ്വാമി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. തസ്മാദേകേന മനസാ ഭഗവാൻ സാത്വദമ്പതി ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയസ് പൂജ്യശ്ച നിത്യത. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വിത്ത് സിംഗിൾ പോയിന്റ് അറ്റൻഷൻ, വളരെ ഏകാഗ്രതയോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മുടെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം. എങ്ങനെ? ശ്രോതവ്യ കീർത്തിതവ്യശ്ച ധ്യേയസ് പൂജ്യശ്ച നിത്യത. എപ്പോഴും സദാസമയം സതതം കീർത്തയന്തോ മാം കീർത്തനീയ സദാഹരി. നമ്മൾ ശ്രോതവ്യ ശ്രവിക്കണം, കീർത്തിതവ്യശ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം, ധ്യേയ ധ്യാനിക്കണം, പൂജ്യ നമ്മൾ ആരാധിക്കണം. എങ്ങനെ? എപ്പോ? നിത്യത, എപ്പോഴും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കണം, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കായത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിത്ത് ഏകാഗ്ര മനസ്സോട് കൂടിയിട്ട് സിംഗിൾ പോയിന്റ് അറ്റൻഷനോടുകൂടി നമ്മുടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ശ്രവിക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്തുതിക്കണം, പ്രാർത്ഥിക്കണം, എല്ലാം ചെയ്യണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ഈ ജീവിത ലക്ഷ്യം സഫലീകരിക്കുള്ളൂ, സാർത്ഥകമാകുള്ളൂ. യത് അനുധ്യാസീന യുക്ത കർമ്മഗ്രന്ഥി നിബന്ധനം ചിന്തന്തി കോവിദസ്തസ്യ കോനാകൂര്യാത് കഥാരതിം. വിത്ത് sword in hand, intelligent man cut through the binding knots of reactionary work by remembering the personality of Godhead. Therefore, who will not pay attention to this message? അപ്പോൾ നമ്മുടെ sword in hand, ഒരു കത്തി. ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുക? നമ്മൾ ഈ കുരുക്കിൽ പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. സംസാര സാഗരത്തിലെ ബന്ധനം, ഭാര്യ, ഭർത്താവ്, അച്ഛൻ, അമ്മ, മക്കളെ, കൂട്ടുകാരന്മാരെ, സൊസൈറ്റി, രാഷ്ട്രം, ഈ കുരുക്കിൽ പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കുള്ള ഒരു പരിശ്രമമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് സേവനത്തിനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമുക്കില്ല. കാരണം ഈ കുടുക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 2 നൂലെടുത്ത് നമ്മൾ കെട്ടി, അതിന് വീണ്ടും കെട്ടി, അതിനെ വീണ്ടും കെട്ടി, അങ്ങനെ 1000 കെട്ട് കെട്ടിയാൽ അതിനെ നമുക്ക് അഴിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഒരിക്കലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അതായത് ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ വാളെടുത്തിട്ട്, കത്തി എടുത്തിട്ട്, നല്ല മൂർച്ചയുള്ള ഒരു കത്തി എടുത്തിട്ട് അതിനെ മുറിക്കുക തന്നെ വേണം. ബൈൻഡിങ് നോട്ട്സ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഛേദിക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളുടെ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് മുക്തി നേടാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ? സതതം കീർത്തയന്തം, റിമെമ്പറിങ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ഓഫ് ഗോഡ്, സ്മരണം കൊണ്ട്. ഭഗവാനെ എപ്പോഴും സ്മരിച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്കുണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താൽ നമ്മളുടെ കാമക്രോധ ലോഭ മോഹമതം ആശ്ചര്യങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഉയർക്കാൻ പറ്റും. ശുശ്രൂഷോ ശ്രദ്ധാനസ്യ വാസുദേവ കഥാരുചി സ്യാൻമഹത് സേവയാ വിപ്ര പുണ്യതീർത്ഥ നിഷേവനാഥ്. What wise born sages, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭക്തന്മാരെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ എല്ലാ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ നമുക്ക് മോക്ഷം കിട്ടും. നമ്മളെ ദുശീലങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടും. നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജന്മാന്തരമായി നമ്മൾ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരുപാട് ദുശീലങ്ങളുണ്ട്. അതെല്ലാം കഴുകിക്കളയണം.
അനർത്ഥങ്ങളുണ്ട്, കൽമശങ്ങളുണ്ട്. ഇതെന്നെല്ലാം നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഇതെല്ലാം നശിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? നമുക്ക് ആ രുചി വേണം, കഥാരുചി, നാമരുചി വേണം, ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ രുചി വേണം. ഭഗവാന്റെ നാമത്തിൽ രുചി വേണമെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സേവിക്കന്നെ വേണം, അല്ലേ? വൈഷ്ണവ സേവ, നാമരുചി, ജീവദയ, മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളോട് ദയ, കൃപ, ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കണം. അവരെ കൊന്നു തിന്നാൻ പാടില്ല. അവർക്കും ജീവനുണ്ട്, അവർക്കും വേദനയും എന്താ പറയുക, സന്തോഷവും ദുഃഖമൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മളെപ്പോലെ. അവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ജീവദയ വേണം. വൈഷ്ണവ സേവൻ, അതായത് ഭഗവാനെയും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെയും സേവിക്കണം, അല്ലെ? നാമരുചി, നാമത്തിൽ രുചി വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ മനുഷ്യജന്മത്തിൽ, അല്ലെങ്കിൽ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വാസുദേവന്റെ ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഭഗവാൻ അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ അതേപടി നമ്മളെ അസിമുലേറ്റ് ചെയ്ത്, അതിനെ റിയലൈസ് ചെയ്ത്, അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ. എന്നാൽ മാത്രമേ നടക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ട്വൈസ് ബോൺ സേജസ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നെല്ലാം ബ്രാഹ്മണന്മാരെ, ഋഷിവര്യന്മാരുമാണ്, വൈഷ്ണവന്മാരാണ്. അപ്പൊ അവരോടാണ് പറയുന്നത്, സാധാരണ ആൾക്കാരല്ല. ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോ ഹ്യഭദ്രാണി വിധുനോതി സുഹൃത്സദാം. അപ്പൊ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട്? ശൃണ്വതാം സ്വകഥാ കൃഷ്ണ, എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രവിക്കണം. ആരുടെ? സ്വകഥ, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ സ്വന്തം ലീലകള്, അല്ലെ? ആ ലീലകൾ എപ്പോഴും ശ്രവിക്കണം. 24 മണിക്കൂറും അതിനെ നമ്മുടെ സമയം കണ്ടെത്തണം. മറ്റുള്ള ജോലി ചെയ്യേണ്ടേ ചോദിക്കും, ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും. അതിൻ്റെ ഇടയിലും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ പറ്റും. ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു സ്ത്രീ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ ജോലി ചെയ്യാണ്. ആ സ്ത്രീയുടെ ചെറിയ കുട്ടി, 3 മാസം 4 മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ ഒരു തൊട്ടിലില് ഒരു മരത്തിന്റെ ഊഞ്ഞാൽ കെട്ടിയിട്ട് ആട്ടിയിട്ട് പോരാണ്. ആ സ്ത്രീ ഇവിടെ കല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷൻ സൈറ്റിൽ. പക്ഷെ തൻ്റെ ധ്യാനം, തൻ്റെ ദൃഷ്ടി എപ്പോഴും കുട്ടിയുടെ മീതായിരിക്കും. കുട്ടിക്ക് വല്ലതും സംഭവിക്കുമോ? അപ്പൊ അവിടെ അതേപോലെ നമ്മൾ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള വീട് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിലെ കാര്യങ്ങളോ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്ക് ഓഫ് ദ മൈൻഡ് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രാക്ടീസോട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രാക്ടീസ് വേണം, അല്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്രവണം, സ്വകഥാകൃഷ്ണ, പുണ്യശ്രവണ കീർത്തനം, നമ്മൾ കീർത്തനം ചെയ്യണം, സ്തുതി ചെയ്യണം. ഒരുപാട് സ്തുതികളുണ്ട് ഭാഗവതത്തില്. ഭീഷ്മസ്തുതി, കുന്തിസ്തുതി, പ്രളയസ്തുതി, ധ്രുവസ്തുതി, ഇല്ലേ? ഗോപികളുടെ സ്തുതി, വേണു, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്തുതികളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പാടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതി ചെയ്യണം. പുണ്യശ്രവണ കീർത്തന ഹൃദയന്തസ്തോയി. അപ്പൊ എന്താണ് ഹൃദയന്തസ്തോയി? അഭദ്രാണി, നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള അഭദ്രങ്ങള്, കൽമശങ്ങള്, അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം നശിക്കും. വിധുനോതി സുഹൃതം, എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ സ്വയം അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ഉരുവിടുമ്പോ, ഭഗവാന്റെ നാമം എപ്പോഴും ശ്രവിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവിട്ടിരിക്കണ്ടേ, ഭഗവാൻ തന്നെ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന പറയുന്നത്, നമ്മളെ അനർത്ഥങ്ങളെ. വിധുനോതി സുഹൃത് സതാം. So Krishna, the personality of Godhead, is Paramatma super soul in everyone's heart, and the benefactor of the truthful devotee cleanses desire for material enjoyment from the heart of the devotee, was developed the urge to hear the messages which are in themselves virtuous when properly heard and chanted. ശരിക്കും നമ്മൾ വളരെ ഏകാഗ്ര ചിത്തത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ശ്രവിക്കും, ഭഗവാന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ കൽമശങ്ങളെയും ഭഗവാൻ തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്യും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു മാർജനം ചെയ്ത പോലെ, ഗുണ്ടിച്ച മാർജനം ചെയ്ത പോലെ സ്വയം ചെയ്തു. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മുടെ അനർത്ഥങ്ങളെല്ലാം കഴുകിക്കളയും. നഷ്ടപ്രായേശവദ്വേഷോ നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി. By regular attendance in classes on the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotee, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed, and loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental knowledge, is established an irrevocable fact. അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യേന ഭാഗവത സേവ പാരായണം, ഭാഗവത ശ്രവണം, നാമജപം ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ്ലി നശിക്കും. എന്നിട്ട് എന്താ? അതിന് പകരം നമുക്ക് ഭഗവാനുള്ള പ്രീതി, ഭഗവാനുള്ള സ്നേഹം ജനിക്കും. അത് പിന്നെ മാറില്ല. അപ്പോ എന്താണ് ഇത് പറയുന്നത്? 16 മുതൽ ഏകദേശം 20ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ആ 9 സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി, അതിനെ പറ്റിയാണ് ഒരു പ്രതിപാദിക്കുന്നത്. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നില്ല. ആദോ ശ്രദ്ധ,
തഥാ സാധുസംഘ ഭജനക്രിയ അനർത്ഥ നിവൃത്തി നിഷ്ഠ രുചി ആസക്തി ഭാവപ്രേമ. ഓക്കെ, അത് വിശ്വനാഥ് ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ 14 അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സതാം കൃപ, പിന്നെ ഭഗവത് സേവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആദ്യമുണ്ട്, പിന്നെ ഭക്തി, പിന്നെ അത് അവസാനം അങ്ങനെ 14 എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഡിവോഷൻ സർവീസിനെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റെഗുലറായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അനർത്ഥ നിവൃത്തി, അതാണ് പറയുന്നത് എന്നാണ്. ഓൾ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രബിൾസം ടു ദ ഹാർട്ട് ഈസ് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള എല്ലാ അനർത്ഥങ്ങളും അമംഗളമായിട്ടുള്ളത്, നഷ്ടപ്രായേഷു അഭദ്രേഷു, അഭദ്രമായിട്ടുള്ളത് അമംഗളമായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ അനർത്ഥ നിവൃത്തി. അപ്പൊ ആദ്യം ശ്രദ്ധ, പിന്നെ സാധുസംഘ, പിന്നെ ഭജനക്രിയ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള കൽമശങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ 16 മുതൽ 20 ശ്ലോകങ്ങൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. തഥാരജസ്തമോ ഭാവ കാമലോഭാദയശ്ചയേ ചേത ഏതേ അനാവിദ്ധം സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസീദതി. അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമ്മൾ നിഷ്ഠയിൽ വരും. നിഷ്ഠ, ഡിറ്റർമിനേഷൻ, അതാണ് സ്ഥിതം സത്വേ പ്രസീദതി, ഗുഡ്നെസ്സിൽ വരും. ആസ് സൂൺ ആസ് ഇറിവോക്കബിൾ ലവിംഗ് സർവീസസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഇൻ ദ ഹാർട്ട്, ദ എഫക്ട്സ് ഓഫ് nature's modes of passion and ignorance, such as lust, desire and hankering, disappear from the heart. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനോട് പ്രീതി, വളരെ ആ ഒരു എന്താണ് ലൗല്യം, ഗ്രീഡ് വേണം ഭഗവാനുള്ള പ്രീതി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള രജോ ഗുണവും തമോ ഗുണവും നശിക്കും, നമ്മുടെ ശുദ്ധ ഗുണത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാമം, ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആഗ്രഹങ്ങള്, ഇതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും, ഇതെല്ലാം ഡിസപ്പിയർ ഫ്രം ദ ഹാർട്ട്. പിന്നെ ഡിവോട്ടി ഗുഡ്നസ്, സത്വഗുണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷം, മറ്റേതൊക്കെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷത്തിലേക്ക്, ആനന്ദത്തിലേക്ക് പോകും. മറ്റേതൊക്കെ താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം, ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് തരുന്നത്. ഏവം പ്രസന്ന മനസ്സോ ഭഗവത് ഭക്തി യോഗത ഭഗവത് തത്വവിജ്ഞാനം മുക്തസംഗസ്യ ജായതേ. Thus established in the modes of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of God in the stage of liberation from all material association. അങ്ങനെ നമ്മൾ അൺഅലോയ്ഡ്, അലോയ് പറഞ്ഞാൽ ലോഹങ്ങളുടെ മിക്സ്, പ്യൂർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേജ് അൺഅലോയ്ഡ്. ഇപ്പൊ സ്വർണം 24 കാരറ്റ് പറഞ്ഞാൽ യാതൊരു മിക്സും ഇല്ല, അല്ലെ, ശുദ്ധം. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഭക്തിയും ശുദ്ധമായിരിക്കണം. ഭക്തി നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ തിങ്കളാഴ്ച ദേവിയുടെ ടെമ്പിളിലും, ചൊവ്വാഴ്ച ഹനുമാന്റെ ടെമ്പിളിലും, ബുധനാഴ്ച ഗണപതിയുടെ ടെമ്പിളിലും, പിന്നെ അവിടെ ആ ടെമ്പിളിലും, അവിടെ നമ്മളെന്താണ്, അവിടെ സിംഗിൾ പോയിന്റ് അറ്റൻഷൻ, അലോയിഡാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ ആണ് എല്ലാം സോഴ്സ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിലുണ്ട്. മറ്റുള്ളവരെ നമ്മൾ നിന്ദിക്കാൻ പാടില്ല, ഒരിക്കലും. എല്ലാം ഭഗവാന്റെ എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസാണ്. പക്ഷെ പൂജിക്കേണ്ടത്, വേർഷിപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആരാധിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ, വിഷ്ണു. മറ്റവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ എംപവേർഡ് റെപ്രസെന്റേഷൻ. അവരുടെ സ്ഥാനം നമ്മൾ മാനിക്കണം, ആദരിക്കണം. പക്ഷെ പൂജിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. അങ്ങനെ അൺഅലോയ്ഡ് ഗുഡ്നെസ്സിൽ യാതൊരു അലയുമില്ല. അന്യാഭിലാഷ ശൂന്യം ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം എന്നാണ്. അന്യാഭിലാഷ പാടില്ല ജ്ഞാനത്തിനും കർമ്മത്തിനുള്ള. ജ്ഞാനം കർമ്മം ആവരുതെന്നല്ല, പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് ആ ജ്ഞാനം കർമ്മം നമ്മളെ ഭക്തിയില് ഒരു വിഘ്നം വരുത്താൻ പാടില്ല. ശൂന്യം എന്നല്ല പറഞ്ഞത്, അന്യ അഭിലാഷിത ശൂന്യം, ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, അൺകവേർഡ്, അത് നമ്മളെ കവർ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അഭിലാഷ ശൂന്യം, അതായത് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള അഭിലാഷ, എനിക്ക് നല്ലൊരു കരോഡ്പതി ആവണം, എനിക്ക് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക വീട് വേണം, ഇതൊക്കെ ഭൗതിക തലത്തിലാണ്. ഇത് താനെ വന്നു വരും, നമ്മുടെ കർമ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കിട്ടും. ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പോൾ ജ്ഞാന കർമാദി അനാവൃതം, അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേജിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സയന്റിഫിക് നോളജ് കിട്ടുള്ളൂ. അത് മാത്രമേ നമ്മളെ മുക്തിയിലേക്ക് നയിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് പറയുന്നത്. 21 ഭീദ്യതേ ഹൃദയ ഗ്രന്ഥിസ് ഛിദ്യന്തേ സർവ സംശയാം ക്ഷീയന്തേ ചാസ്യ കർമാണി ദൃഷ്ടായേവാത്മനീശ്വരേ. Thus the knot in the heart is pierced and all misgivings are cut to pieces. The chain of fruitive action is terminated when one sees the self as master. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും സതതം കീർത്തയന്തോമാം, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, ഭഗവാനെ ഉപാസിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആ നോട്ട് ഗ്രന്ഥി അത്
മുറിക്കപ്പെടും. എല്ലാ മിസ്ഗിവിങ്സും മിസ്കൺസെപ്ഷൻസും പീസസ് ആവും. അങ്ങനെ കർമ്മബന്ധത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മുക്തി നേടും. അതോ വൈ കവയോ നിത്യം ഭക്തിം പരമായ മൂഢ വാസുദേവ ഭഗവതി കുർവന്തി പ്രസാദനിം. Certainly, therefore, since time immemorial, all transcendentalists have been rendering devotional service to Lord Krishna, the personality of Godhead, with great delight, because such devotional service is enlivening to the self. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അനന്തകാലം മുതൽക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ സേവനം ചെയ്തു വരുന്നു. വിത്ത് ഗ്രേറ്റ് ഡിലൈറ്റ്, വളരെ സന്തോഷത്തോട് കൂടിയിട്ട്. അത് മാത്രമേ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും സന്തോഷം തരുള്ളൂ, ഭഗവാന്റെ സേവനം. മറ്റതെല്ലാം താൽക്കാലികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലിക്കറിങ് ഹാപ്പിനെസ് തരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഡിവോഷൻ സർവീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശരിക്കും എൻലിവൻ ചെയ്യുന്നത്. സത്വം രജസ്തമ ഇതി പ്രകൃതിർ ഗുണസ്തേർ യുക്ത പരാപുരുഷ ഏക ഇഹാസ്യദത്തെ സ്ഥിത്യ അദായേ ഹരി വിരിഞ്ചി ഹരേതി സംജ്ഞ ശ്രേയാംസി തത്ര ഖലു സത്വതനോർ നൃണം സ്യു. The transcendental personality of Godhead is indirectly associated with the three modes of material nature, namely passion, goodness, and ignorance. And just for the material world's creation, maintenance, and destruction, he accepts the three qualitative forms of Brahma, Vishnu, Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of the quality of goodness. അപ്പോൾ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ സ്വയം 3 ഫോമിൽ വരുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു മഹേശ്വര സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരത്തിന് അല്ലെ. അപ്പോ ഇതില് ആരാണ് ടോപ്പ്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ ആ വിഷ്ണു ഭഗവാനാണ് ഗുഡ്നെസിന്റെ മാസ്റ്റർ, സത്വഗുണത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ. ശിവഭഗവാൻ തമോ ഗുണത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെ മാസ്റ്ററാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ടോപ്പ് ആരാണ്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിനെ ആരാധിക്കണം. അതുകൊണ്ട് മറ്റവരെ നിന്ദിക്കണം എന്നല്ല പറയുന്നത്, മറ്റവരെ ഭഗവാന്റെ പാർഷദന്മാരായിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ആയിട്ട് ഭഗവാനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും. പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്, ഉപാസിക്കേണ്ടത്, സേവനം ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെയാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഉള്ള 3 ഗുണത്തിന്റെ ഗുഡ്നസ്, അതായത് സത്വഗുണത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ. അപ്പൊ ആരാണ് മാസ്റ്റർ? വിഷ്ണു. വിഷ്ണു ആണ് മറ്റു 2 പേരെയും, ശിവനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും ഓത്തറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരത്തിലെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പരിപാലനം, മെയിൻ്റെനൻസ്. അത് ആരാണ് ഏറ്റെടുത്തത്? അതിന്റെ മാസ്റ്ററാണ് വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണുവിന്റെ ആ പദവിയെ കാണിച്ചു തരാണ് സുതഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ മഹത്വം കാണിച്ചു തരാണ് മറ്റുള്ളവരെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ. പാർത്ഥിവദ്ധാരുണോ ധൂമസ് തസ്മാദഗ്നിസ് ത്രയീമയാം തസ്മാസ്തു രജസ് തസ്മാത് സത്വം യത് ബ്രഹ്മ ദർശനം. ഫയർവുഡ്, ഇവിടെ ഇതിന് ഉദാഹരണം, അതായത് ഫയർവുഡ് മരം, പിന്നെ തീയ്, അതേപോലെ പുക. ഇപ്പോ മരം, തീയ്, മരം എന്ന് പറഞ്ഞ ജഡവസ്തുവാണ്. അതിൽ നിന്നാണ് തീ ഉത്പാദിക്കുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അത് എന്തിലാണ്? തമോ ഗുണത്തിലാണ്. തീയ് സത്വഗുണത്തിലാണ്, പുക രജോ ഗുണത്തിലാണ്. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് മരത്തിൽ നിന്നാണ് തീ ഉത്ഭവിക്കുന്നെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് മരമാണ് ആക്ച്വലി തീ തരുന്നത്, പക്ഷേ പുകയെ രജോ ഗുണത്തിലായി, അതായത് തമോ ഗുണത്തിനും ഉയർന്ന ഗുണത്തിലാണ്. കാരണം അതൊരു ആക്റ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിളാണ്, മരം ജഡവസ്തുവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഈ സന്ദർഭത്തില് പുകയെ രജോ ഗുണത്തിലും മരത്തിനെ തമോ ഗുണത്തിലും പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ് ശിവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് മരത്തിന്, കാരണം മരത്തിൽ നിന്നാണ് തീ ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഫ്രം ദാറ്റ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ശിവ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ലോർഡ് ബ്രഹ്മ. രണ്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ രജസ്, സത്വം, രജസ് തമോ ഗുണത്തിനെ പറ്റി പറയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭേജിരേമുനയോഥാഗ്രേ ഭഗവന്തം അധോക്ഷജം സത്വം വിശുദ്ധം ക്ഷേമായ കൽപ്പന്തേയേനു താൻ ഇഹ. Previously, all the great sages rendered service unto the personality of Godhead due to his existence above the 3 modes of nature. They worshipped him to become free from material conditions and thus derive the ultimate benefit. Whoever follows such great authorities is also eligible for liberation from the material world. Previously, ഇതിനു മുമ്പും
ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്, വിഷ്ണുവിനെയാണ് എല്ലാവരും ഉപാസിച്ചിരുന്നത്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ് ഈ 3 ഗുണത്തിൻ്റെയും അധിപൻ. ശുദ്ധ സാത്വിക് സ്റ്റേജില്, വിശുദ്ധ സത്വത്തില്. ഇവിടെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരിപാലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം ഗുഡ്നെസിന്റെ സത്വഗുണത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ കൂടി അദ്ദേഹം അതിൽ അകപ്പെട്ടിട്ടല്ല. അദ്ദേഹം അതിൻ്റെയും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്, അതായത് പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ്സിലാണ്. അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ 3 ഗുണത്തിനും ഉയർന്ന് വിശുദ്ധ സത്വത്തിലേക്ക് പോയി ഭഗവാനെ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധ തലത്തിൽ സേവിക്കാൻ പറ്റൂ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് മുക്തി കിട്ടുള്ളൂ. മുമുക്ഷവോ ഘോര രൂപാൻ ഹിത്വാ ഭൂതാ പദം അഥ നാരായണ കലാശാന്ത ഭജന്തീഹി അനസൂയവ. അപ്പോ ഘോരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാന്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ നല്ല സൗന്ദര്യമുള്ള രൂപങ്ങളുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഘോരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. Those who are serious about liberation are certainly non-envious and they respect all. എല്ലാവരും അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു, ആദരിക്കുന്നു. Yet എന്നാലും they reject the horrible and ghastly forms. കാലഭൈരവ, ഭദ്രകാളി, ഇല്ലേ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് രൂപങ്ങൾ. അത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കില്ല, നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഭക്തി സേവനം ചെയ്യേണ്ടത്. അത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ വളരെ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള സൗന്ദര്യമുള്ള ആ രൂപത്തിനെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അവര് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഓരോ റോളുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങനത്തെ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് സന്തോഷം. ആൻഡ് വേർഷിപ്പ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഡെമി ഗോഡ് വേർഷിപ്പ്, അങ്ങനത്തെ ഡെമി ഗോഡ് വേർഷിപ്പിനെ ഖണ്ഡിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആരെയാണ് വേർഷിപ്പിന്റെ ആരാധിക്കേണ്ടത്, ഉപാസിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്ണു തത്വനെ മാത്രം. ആൻഡ് വേർഷിപ്പ് ഓൺലി ദ ഓൾ ബ്ലിസ്ഫുൾ ഫോംസ് ഓഫ് വിഷ്ണു ആൻഡ് ഹിസ് പ്ലാനറ്റ് പോർഷൻ. വിഷ്ണു തത്വങ്ങളെ, വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അല്ലാണ്ട് ഘോരരൂപമായിട്ടുള്ള അന്യ ദേവി ദേവതമാരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല. ഭഗവാനാണെന്ന് കണക്ക് വെച്ചിട്ട് ഭഗവാനായിട്ട് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്രോതസ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. നമ്മൾ ആരോടെ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്. രജസ്തമ പ്രകൃതേയ സമാശീല ഭജന്തി വൈ പിതൃഭൂത പ്രജേഷാദ്യൻ ശ്രീ ഐശ്വര്യ പ്രജേഷവഃ. Those who are in the mode of passion and ignorance worship those in the same category, namely the forefathers, other living beings, and the demigods who are in charge of cosmic activities, for they are urged by a desire to be materially benefited with women, wealth, power and progeny. അപ്പോ മോഡ് ഓഫ് പാഷനിലുള്ള ആരെ ഉപാസിക്കും? സാധാരണ ടെൻഡൻസി. ഇഗ്നോറൻസിലുള്ള ആൾക്കാർ, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ആരെ പ്രാർത്ഥിക്കും? അവരെ ആരാണ്? ഫോർഫാദേഴ്സ്, ഡെമിഗോഡ്സ്. മോഡ് ഓഫ് പാഷനിലുള്ള ആൾക്കാർ വിഷ്ണു തത്വന്മാരെ, അല്ലെ. പിന്നെ മോഡ് ഓഫ് പാഷൻ ഡെമിഗോഡ്സിനും, മോഡ് ഓഫ് ഇഗ്നോറൻസ് ഘോരമായിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ ആൾക്കാരെ, മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നെസ് വിഷ്ണു തത്വം. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ള ആൾക്കാരുടെ ടെൻഡൻസിയാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലം എന്താണ്? വിഷ്ണു തത്വം. അദ്ദേഹമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും സ്രോതസ്. 28-29. പിന്നെ ഇതും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ശ്ലോകമാണ്. വാസുദേവാ പരാ വേദ, വാസുദേവാ പരാമഖ, വാസുദേവാ പരാ യോഗ, വാസുദേവാ പരാ ക്രിയ, വാസുദേവാ പരം ജ്ഞാനം, വാസുദേവാ പരം തപ, വാസുദേവാ പരോ ധർമ്മോ, വാസുദേവാ പരം ഗതി. എല്ലാം വാസുദേവ. ഇതെല്ലാം ആരാണ്? വേറെ ആരുമല്ല. വാസുദേവ പറഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണൻ. എന്താണ്? ഇൻ ദ റിവീൽ സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഓഫ് നോളേജ്. അപ്പോൾ എല്ലാം ജ്ഞാനവും എന്താണ്? ശ്രീകൃഷ്ണനാണ്, കൃഷ്ണദേവ്. എല്ലാ സാക്രിഫൈസും, എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളും ആരെ പ്ലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനെ. ഓക്കെ. എല്ലാ യോഗ ചെയ്യുന്നതും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നതും ആരാണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം തരുന്നതും ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ തന്നെ. ജ്ഞാനം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ ഓസ്ട്രിറ്റീസും, തപസ്സും ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി. റിലിജൻ, ധർമ്മ, ഓക്കെ, എന്താണ്? ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഹീസ് ദ സുപ്രീം ഗോൾ ഓഫ് ലൈഫ്. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം വാസുദേവനല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല എന്നാണ് ചുരുക്കത്തിൽ സുത ഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. സ ഏവാദം സസാ ജാഗ്രേ ഭഗവാനാത്മമായയാ സദസദ്രൂപായ ചാസ്യോ ഗുണമയാ ഗുണോ വിഭു. In the beginning of the material creation, the absolute personality of God, Vasudeva in his standstill position created energies
of cause and effect by its own internal energy. ഇപ്പൊ തുടക്കത്തില് ഈ ക്രിയേഷൻ അതായത് പ്രപഞ്ചം മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ അൺമാനിഫെസ്റ്റേഷൻ നടക്കും അല്ലെ. അത് അതിന്റെ ആരൂപം തിരോഭാവം വരും പോവും, പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അപ്രത്യക്ഷപ്പെടും. അപ്പൊ ആ തുടക്കത്തില് ഓരോ സമയം ഇന്റർവെല്ലുണ്ട്, ഓരോ ഇന്റർവെൽ ഇത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോ ഇതിന്റെ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് കാര്യകാരണം ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്റേണൽ എനർജി, അന്തരാംഗ ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് ഇതെല്ലാം ഉത്ഭവിച്ചത് എന്ന് പറയുന്നു. തയാ വിലാസിതേഷു യേശു ഗുണേഷു ഗുണവാൻ ഇവ അന്തപ്രവിഷ്ട ഭാതി വിജ്ഞാനേന വിജൃംഭിത. After creating the material substance, the Lord Vasudeva expands himself and enters into it. അപ്പൊ ഇത് 3 പുരുഷാവതാരങ്ങളെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. ഒരു ചോദ്യം എന്താണ്? പുരുഷാവതാരത്തെ പറ്റിയായിരുന്നു അല്ലെ 4ാമത്തെ ചോദ്യം. 3ാമത്തെ അല്ല, 3ാമത്തെ പിന്നീടേ പറയുള്ളൂ. ആദ്യം 4ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്, കാരണം സൃഷ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഭഗവാൻ വരുന്നുള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് സൃഷ്ടിയുടെ കാര്യം ആദ്യം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ 3 പുരുഷാവതാരം, കാരണവസായ വിഷ്ണു അല്ലെങ്കിൽ മഹാവിഷ്ണു, അതേപോലെ ഗർഭവസായ വിഷ്ണു, പിന്നെ ക്ഷീരവസായ വിഷ്ണു, 3 പുരുഷാവതാരന്മാരെ. അപ്പോൾ ക്രിയേഷൻ മഹാവിഷ്ണു ചെയ്യുന്നു. ആ ക്രിയേഷന്റെ ഓരോ യൂണിവേഴ്സിലും ഗർഭവസായ വിഷ്ണു എൻട്രി ചെയ്യുന്നു, പ്രവേശിക്കുന്നു. അതേപോലെ എല്ലാ അണുക്കളിലും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും ആ ഗർഭവസായ വിഷ്ണു വിസ്തരിച്ച് ക്ഷീരവസായ വിഷ്ണുവായിട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നു. അപ്പൊ 3 പരമാത്മാവ്, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സസിന്റെയും പരമാത്മാവ് മഹാവിഷ്ണു, കാരണവസായ വിഷ്ണു, ഓരോ യൂണിവേഴ്സിന്റെയും പരമാത്മാവ് ഗർഭവസായ വിഷ്ണു, ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിന്റെയും പരമാത്മാവ് ക്ഷീരവസായ വിഷ്ണു. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ളത്. യഥാഹി അവഹിതോ വഹിനേ ദാരുഷു ഏകസ്വനിഷു ജ്ഞാനേവ ഭാതി വിശ്വാത്മാ ഭൂതേഷു ച തഥാ പുമാൻ. The Lord as super soul pervades all things just as fire permeates food. എങ്ങനെ ഒരു ഉണങ്ങിയ വിറകില് മരക്കഷ്ണത്തില് ഫയർ അതിലുണ്ട്, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. അതേപോലെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട്, നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. ആൻഡ് സോ ഹി അപ്പിയേഴ്സ് ടു ബി ഓഫ് മെനി വെറൈറ്റീസ് ദോ ഹി ഈസ് ദ അബ്സല്യൂട്ട് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ പല വെറൈറ്റീസിലും അദ്ദേഹം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, എങ്കിലും ഹി ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് എ സെക്കൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ ഈസ് വൺ വിത്ത് അദ്വൈതം, ഈസ് വൺ വിതൗട്ട് സെക്കൻഡ്. അദ്ദേഹത്തിന് സെക്കൻഡായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം അസമഊർധ്വ, ഈക്വലായിട്ട് ആരുമില്ല, മുകളിലും ആരുമില്ല, അസമഊർധ്വമാണ്. സൂപ്പർ സോളായിട്ട് എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിലും എല്ലാ കണങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. യേസൗ ഗുണമയീർ ഭാവേർ ഭൂത സൂക്ഷ്മേന്ദ്രിയാത്മഭി സ്വനിർമ്മിതേഷു നിർവിഷ്ടോ ഭുങ്ക്തേ ഭൂതേഷു തദ്ഗുണാൻ. The super soul enters into the bodies of the created beings who are influenced by the modes of material nature and causes them to enjoy the effects of these modes by the subtle mind. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കയറിയിരുന്നിട്ട് ഭഗവാനാണ് ഇതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. നമ്മുടെ എന്തെല്ലാം ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം സാധിപ്പിച്ചു തരുന്നത് ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളില്ല. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല, നമുക്ക് വെള്ളം കിട്ടില്ല, നമുക്ക് എന്താ പറയാ സൂര്യ വെളിച്ചം കിട്ടില്ല, നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റൻസേ ഇല്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ജീവൻ ഭഗവാന്റെ ആധാരത്തിലാണ്. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നുമില്ല. പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം വേണ്ട വിധത്തിൽ സമ്മതിച്ചിരുന്നു, അത് വേണ്ടെന്നെങ്കിൽ സമ്മതിച്ച് താരാതിരിക്കുന്ന അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു, റിജക്ട് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാന്റെ സമ്മതമില്ലാണ്ട് ഒരു ഇലയും കൂടി ഇളകില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി എല്ലാം എന്റെ കാരണക്കാരൻ, സർവകാരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. 34 ഇതാണ് 3ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന്റെ ആൻസർ, ലാസ്റ്റ് വേഴ്സ് ആണ്. ഭാവതി ഏഷ സത്വേന ലോകാൻ വൈ ലോക ഭാവന ലീലാവതാരാനുരതോ ദേവത്രിയാൻ നരാദിഷു. Thus the Lord of the universes maintains all planets inhabited by demigods, men and lower animals. Assuming the roles of incarnations, he performs pastimes to reclaim those in the mode of pure goodness. എന്താണ് പറയുന്നത്? അതായത് അങ്ങനെ ഭഗവാൻ എല്ലാ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിലും ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു, പരിപാലനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിൽ ആരൊക്കെയുള്ളത്? അസുരന്മാരുണ്ട്, ദേവന്മാരുണ്ട്, മൃഗങ്ങളുണ്ട്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസിലുള്ള ജീവജാലങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതാരമെടുത്തിട്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വന്ന് നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ കൂടെ പല കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി, നമ്മളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം മനസ്സിലാക്കി തന്ന് നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാൻ, ടു റീക്ലെയിം
ദ കണ്ടീഷൻ സോൾ. അപ്പോൾ എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും മകനായിട്ട് എന്തിനാണ് അവതരിച്ചത്? നമ്മളെ തിരിച്ച് നമ്മളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. റീക്ലെയിം ദോസ് ഇൻ ദ മോഡ് ഓഫ് പ്യുവർ ഗുഡ്നസ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്യുവർ ഗുഡ്നസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. തമോ ഗുണത്തിലോ രജോ ഗുണത്തിലോ സത്വ ഗുണത്തിലോ ആയ കൊണ്ടുപോയില്ല, നമ്മൾ ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള യോഗ്യത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ പ്യുവർ മോഡ് ഓഫ് ഗുഡ്നസ്സിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി തന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം, ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടം. അപ്പൊ എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്? ടു സേവ് ദ പയസ്, ടു അനിഹിലേറ്റ് ദ മിസ്ക്രിയൻസ്. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ചതുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. അപ്പൊ അവതാരങ്ങളിലൂടെ പല കാര്യങ്ങളും ഭഗവാൻ നേടിത്തരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ സോൾസിനെ തിരിച്ച് ഭഗവത്ധാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ബ്രീഫ് ഓവർവ്യൂ. ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ട് പോയി, കാരണം ഞാൻ ആൾറെഡി 11, അതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കണം, കുറച്ച് കൂടുതൽ സമയം എടുത്തു തോന്നും. ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഈ ആദ്യത്തെ സ്കന്ധത്തിലെ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലത്തെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ആണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവതി की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, हिताय गो प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. എന്തെങ്കിലും? താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. എക്സലന്റ്. താങ്ക് യു. ഓവർവ്യൂ, കറക്റ്റ് ഓവർവ്യൂ തന്നു. കറക്റ്റ് ഓവർവ്യൂ കിട്ടി. എന്തായാലും നന്നായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തന്നു. അതായത് ആദ്യത്തെ ഇതിൽ തന്നെ ഉഗ്രശ്രവൻ, എന്താ പറയാ, രോമഹർഷന്റെ പുത്രൻ ഉഗ്രശ്രവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് പ്രഭു പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അങ്ങനെ എന്താണ്, പിന്നെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, സേജസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓരോരോ ശ്ലോകങ്ങൾ ഏതിലൊക്കെയാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ശ്ലോകം നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ ലോക നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് ലോക നന്മ, എന്താണ് ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ, അതായത് ജീവാത്മാവിന്റെ ലക്ഷ്യം, ധർമ്മം എന്താണ്, അതിനെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു പ്രഭു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അതിന്റെ ഓരോരോ വിവിധ ശക്തികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ആ ധർമ്മം എന്താണ്, അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതും പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ 16 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകം 9 നവവിധ ഭക്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു. നവവിധ ഭക്തി അല്ല, 9 സ്റ്റേജസ് ആണ്. സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി. സാധുസംഘ. വിശ്വനാഥ ചക്രവർത്തി ഠാക്കൂർ അതിന് 14ആയിട്ട് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ 9 മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി, അതിൽ ക്ലിയർ എല്ലാം ഉണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആ പ്രേമഭക്തി, അപ്പൊ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. ആ സേവനം എങ്ങനെ ലഭിക്കുന്നു? വൈരാഗ്യം, യുക്തവൈരാഗ്യം. അതിലൂടെ പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ എന്താണ് ഓരോ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഭക്തി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു, പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ പിന്നെ അതിനുശേഷം വന്നു എന്താണ് സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റൻഷൻ. നമ്മളെപ്പോഴും ആ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ഓഫ് അറ്റൻഷനിലായിരിക്കണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നപ്പോ ആ കർമ്മബന്ധനങ്ങൾ, ആ ഗുണങ്ങൾ വന്നു. ഗുണത്തിന്റെ ഓരോരുത്തരുടെ അധിപന്മാരാരാണ്? സത്വ രജോ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപന്മാരാരാണ്? അപ്പൊ അതിലെ ഏത് ഗുണത്തിൽ വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ ധർമ്മം പരിപൂർണതയിലേക്ക്, നമുക്ക് ധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ സത്വഗുണത്തിൽ ഉള്ളത് ആരാണ്? വിഷ്ണു. അപ്പൊ വിഷ്ണുവിനെയാണ് നമ്മൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. പിന്നെ ആ മൂന്നാമത്തെ സേജസിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, അതുപോലെ ലീലാവതാരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണ് എന്താണ് ഭഗവാന്റെ ആ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്, അതിന്റെ ലക്ഷ്യം, അതിനെ കുറിച്ച് പ്രഭു വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് പ്രഭു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു. ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്തായാലും സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിന്റെ കിട്ടി. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹരി ബോൾ. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ സീനിയർ ഡിവോട്ടിയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയോ എന്ന് സംശയം, കാരണം സമയത്തിന്റെ ഒരു മര്യാദ പാലിക്കണമല്ലോ. അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായി പറഞ്ഞു, അതിന് ക്ഷമിക്കണം. പിന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലുള്ള തന്നെ സീനിയർ ഡിവോട്ടി ഒന്നുമില്ല. സച്ചി മാതാജി കേൾക്കുന്നില്ലേ? അവിടെ എന്താ സ്റ്റക്കായോ?
കേൾക്കുന്നില്ലേ? ഹരിബോൾ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ സച്ചി മഹാരാജോടും ഞാൻ താങ്ക്സ് പറയുന്നു. അവരാണ് എനിക്ക് ഇത് ഒരു അവസരം തന്നത്. എനിക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രഭു. എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഞാനും സച്ചി മാതാജിയോട് വളരെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. മാതാജി എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു പ്രഭുവിനെ എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇല്ല. ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ശങ്കർ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ പറയൂ പ്രഭു. പറയൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ അല്ല, ക്ലാസ് വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഓവർവ്യൂ, ഒരു ജനറൽ വ്യൂ തരാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചു ഈ ക്ലാസ്സിൽ. വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരുന്നു. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് പ്രഭു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു വിദ്യാധർ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ, രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. താങ്ക് യു. ഓക്കെ, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യട്ടെ, ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ.